بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ راجنیتی کی وجہ سے یا ایک دوسرے میں آپسی بھائی چارہ دکھانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مذہب کے اندر جو ہے وہ گلو کرتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہیں وہ پوجا کے اندر دوستی کی وجہ سے شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جن مسلمانوں کے غیر مسلم دوست ہوتے ہیں تو وہ ان کو اپنے مذہبی تہواروں کے اوپر، بقرعید وغیرہ یا دوسرے تہواروں کے اوپر انوائٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مذہب کا آپس میں خلط ملط کرنا اور اس طریقے سے اس کو بھائی چارے کا نام دینا، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس طریقے کا معاملہ کر کے بھائی چارہ دکھا کر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ فساد کرنے والے غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال پائیں گے تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں یا دشمنان قرآن و خدا یا رسول ہیں، ان کے دل میں آپ اس طریقے کی باتیں کر کے ان کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل یعنی بے فائدے کی چیز ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو شخص فسادی ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کے اندر ہو، انسانوں کے درمیان ہو اور جس بھی اس کا تعلق ہو، وہ شخص ہمیشہ اس کی سوچ جو ہے وہ فساد ہی کی رہتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے خوش کرنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ عذاب کا آپ باعث بن رہے ہیں تو یہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کی خوشی تو آپ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بھی آپ جو ہے وہ محروم رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی چارے کے نام پر شرک کے اندر انوالو ہو جانا، یہ تصور کرنا کہ یہ شرک نہیں ہے، بھائی چارہ ہے، اس کے اندر دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر گھس کر ان کے مذہب کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا، ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں مذہبی، کفری یا شرک یا ان کے عقیدے کے مطابق جو پروگرام ہے اس کے اندر خوشی کے ساتھ انوالو ہونا، ظاہر ہے کہ یہ کھلا شرک ہے۔ قرآن نے اسی کو جو ہے وہ بڑا شرک قرار دیا اور قرآن بار بار اس کی تنبیہ بھی کرتا رہا، بار بار کہ شرک والوں میں نہ ہونا، شرک والوں میں نہ ہونا۔ تو اس کے باوجود بھی لوگ اگر اس کے اندر اس کو بھائی چارے کا نام دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے ساتھ معاملات ہیں، معاملات اپنی جگہ دنیا کے ہونے چاہیے، لیکن معاملات یہ بھائی چارے کا نام یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو اپنے مذہب کے اندر جبرن لانا یا پھر دوسرے کے مذہب میں جبرن جانا اور پھر اس کو بھائی چارے کا نام دے دینا یا بھائی چارے کا لیبل لگا دینا، تو اس سے جو ہے وہ شرک کے عذاب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو ظاہر یہ ہے کہ بھائی چارہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، انسانیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، مذہب اور بلیف سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کا کوئی دنیاوی معاملے کے اعتبار سے کوئی غیر مسلم جاننے والا یا ایسا کانٹیکٹ میں ہے تو اس کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے جبرن اس کو بقرعید میں لا کر گوشت کھلانا یا بقرعید میں نان ویج اس کو کھلانا جبکہ وہ اس کی آستھا کے خلاف ہو، تو ایسا بالکل بھی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرا جائے کہ اس کے جو ہے وہ ذاتی اس کی آستھا کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچے۔ تو اس کو بھائی چارہ نہیں کہہ سکتے۔ یا پھر وہ بندہ کہ جو بیچارہ مجبوری میں آتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے اگر میں نہیں کھاؤں گا، تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی اس کی آستھا ہے اور ذاتی اس کا رائٹ ہے، وہ منع کر سکتا ہے۔ اس کا نام بھائی چارہ بھی نہیں ہے۔ بھائی چارہ ہونا چاہیے لیکن مذہب اپنا اپنا، یعنی بھائی چارہ پکا لیکن مذہب اپنا اپنا۔ اسی طریقے سے کسی کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے دوسرے کے فیسٹیول میں انوالو ہونا یا اس کی پوجا میں شامل ہونا یا اس کے کفر یا شرک یا معاملے کے اندر انوالو ہونا، جو ان کا اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ عبادت کے طور سے، اس میں شامل ہونا، یہ بھی کوئی بھائی چارہ نہیں ہے۔ یعنی یا پھر کسی کو مجبور کرنا کہ بھئی آپ اس کے اندر شامل ہوں گے تبھی آپ آپس میں بھائی چارہ قائم ہوگا، تو یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل کھلا شرک ہے اور شرک پہ بھائی چارے کا لیول نہیں لگانا چاہیے۔ تو بھائی چارہ نام ہوتا ہے، انسانیت نام ہوتی ہے اس چیز کی کہ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں کسی کی مدد کرنے سے پہلے نہ مذہب پوچھا جاتا ہے نہ ہی بندے کا نام پوچھا جاتا، انسان ہونے کے ناطے اس کی مذہب کی بنا یعنی انسان ہونے کے ناطے اس کی مدد کی جاتی ہے، مذہب کی بنا پر اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ اور کسی کو بھی مذہب کے نام پر، بھائی چارے کے نام پر اپنے مذہب میں لانا یہ بھی درست نہیں، اور کسی کے مذہب میں جبرن گھسنا بھائی چارے کے نام پر یہ بھی درست نہیں۔
तो इसीलिए जिसकी जो आस्था उस पर बंदा कायम रहे। अगर कोई ऐसा गैर मुस्लिम है कि भाई वो नहीं खाना चाहता नॉन वेज, तो ये जरूरी नहीं कि आप भाईचारा तभी दिखेगा, उसको जबरन उसकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ करें कि नॉन वेज अगर वो नहीं खाएगा आपके बकरे ईद में तो आपका भाईचारा कायम नहीं होगा। ये बिल्कुल अफवाह और फिजूल बात है। तो उसके साथ भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उसकी आस्था अपने साथ है, उस पर कायम उसको रहने दो, उसके साथ जबरन ना करो। बाकी दोस्ती या फिर इंसानियत एक अलग चीज है, उसमें मजहब इन्वॉल्व ना करें तो बेहतर है। इसी तरीके से आपका भाईचारा जब तक कायम नहीं होगा, जब तक आप पूजा में शामिल ना होंगे, या वो जबरन बुलाता है कि भाई आप पूजा में शामिल हो तो आप नहीं जाएंगे, तो भाईचारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मजहब आस्था एक अलग चैप्टर है, बंदे के साथ उसको रहने दिया जाए। इंसानियत नाम होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप सड़क पर खड़े होकर किसी से लिफ्ट मांगेंगे, तो जब सामने वाला आपकी रोड पर मदद करेगा कि आपको लिफ्ट देगा, तो लिफ्ट देने से पहले वो आपसे ही नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है या आपका नाम क्या है। जब वो लिफ्ट दे रहा होता है तो वो एक इंसान को इंसान के नजरिए से मदद कर रहा होता है। इसको कहते हैं भाईचारा, ना कि ये कि किसी को नॉनवेज खिलाना या किसी की पूजा में शामिल होना, फिर फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालना और ये पैगाम देना कि हम भाईचारा कर रहे हैं। तो दूसरों के मजहब में इन्वॉल्व होना या दूसरे को अपने मजहब में जबरन इन्वॉल्व करवाना, दोनों ही बातें गलत है और ये भाईचारा नहीं। इसी तरीके से मान लो किसी बस्ती में आग लगती है, कोई ऐसी आपदा आती है, कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर होता है कि जिसके अंदर लोगों को मदद की जरूरत होती है, तो ऐसा आपने देखा होगा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं या आप भी मदद करते हैं, तो उसमें आप मजहब देखकर मदद नहीं करते। जिसको खाने की जरूरत है उसको खाना दिया जाता है, जिसको पानी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, उसको खाना पानी कपड़ा दिया जाता है। इसको कहते हैं भाईचारा, इसको कहते हैं इंसानियत, कि जहाँ पे मजहब की कैद नहीं होती, ना आने की जबरन न जबरन जाने की, कि भाई आप हमारे में आओ या हम आपके में आए। ठीक है, तो इसको भाईचारा कहा जाता है। तो भाईचारा, इसको शिर्क को भाईचारा कह देने से ये भाईचारा नहीं होता और ये इंसानियत नहीं होती। इंसानियत वो है कि जहाँ इंसान को मदद की जरूरत है और इंसान इंसान की बिना पर उसकी मदद करे। इसी तरह अगर आपके पड़ोस में, आपके शहर इलाके के अंदर कोई ऐसा मामला हो जाए कि लोगों के खाने के फाके हो, मिसाल के तौर पे अभी कोरोना जैसा माहौल था कि लोगों के आगे रोजगार, खाने पीने के सामान की जरूरत थी, तो उसको भाईचारा कहते हैं कि जहाँ लोगों के अंदर सामान बांटा गया, खाने पीने की चीजें तकसीम की, और हर मजहब के लोगों ने की, गैर मुस्लिमों ने भी की, मुसलमानों ने भी की, दूसरे जो संस्था वगैरह होती है उन्होंने भी की, और करते वक्त इसमें कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं देखा गया। जिसको जरूरत थी उसको खाना दिया गया। असल में भाईचारा इस चीज का नाम है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो मजहब की बिना पर नहीं करते, बल्कि इंसानियत की बिना पर करते हैं। किसी को रोड पर मदद की जरूरत होती है तो आप उसको इंसान समझकर उसकी सड़क पर मदद करते हैं। किसी को खाने की जरूरत होती है तो आप मदद उसको इंसान समझ के मदद करते हैं। इसी तरह आपके पड़ोस के घर में मिसाल के तौर पर आग लग जाए, उनके घर का सामान जल जाए, बच्चों को खाने की जरूरत है, तो आप उनको फौरन खाना पहुंचाओ। वहाँ मजहब जो है बंदा जज नहीं करता कि भाई आपका नाम क्या है, मजहब क्या है, तब इन्वॉल्व होगा। तो वहाँ एक जनरली खाने पीने की जरूरत है, उनको दिया जाए। तो जहाँ पर एक कॉमन चीज होती है कि इंसान को किसी अपना जीवन जो है यापन करने के लिए खाने पीने की खास जरूरत हो और बंदे ऐसी परेशानी में हो, तो वहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए। इसको इंसानियत कहा जाता है कि इंसान इंसान के काम आता है, इंसान इंसान की मदद करता है। लेकिन ये कि मजहबी मामलों के अंदर इन्वॉल्व होना और इन्वॉल्व करना जानबूझ के दूसरे को, ये इंसानियत या फिर ये कोई भाईचारा नहीं है। कुरान इससे मना करता है कि आप भी किसी के साथ जबरन मत करो, ना आप जबरन किसी के मजहब में इन्वॉल्व हो, ना ही किसी को जबरन अपने मजहब में इन्वॉल्व करो। ठीक है, अगर कोई बंदा नहीं आता, उसकी आस्था है, तब भी आपका भाईचारा, इंसानियत कायम रहनी चाहिए। इस बिना पर नहीं होनी चाहिए कि वो नहीं आएगा तो वो हमारा अपना नहीं है, हम नहीं जाएंगे तो वो हमें गैर समझेगा, अगरचे समझे। लेकिन इंसानियत इस चीज का नाम है कि जब इंसान को जरूरत हो उसकी मदद की जाए, लेकिन उसकी आस्था पर उसको कायम रहने दिया जाए। अगर उसका कोई जाती मामला है, उसका मजहब इजाजत नहीं देता कोई ऐसा काम करने की, तो आप भी उसे फोर्स ना करें। और जो आपका मजहब इजाजत नहीं देता मजहब दूसरे के मामले में इन्वॉल्व होने की, तो आप भी दूसरे के मामले में ना घुसे, ना टांग अड़ाएं। जिसकी जो आस्था उसको वो करने दिया जाए। तो इसका नाम भाईचारा है। शिर्क का नाम भाईचारा नहीं है, क्योंकि कुरान ने इसको बार बार मना करा है। शिर्क से बचने के लिए इसको जो है वो बड़ा जुर्म भी जो है ना वो करार दिया है। अब